ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕನ್ನೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ. ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ. ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಃ ತುಷ್ಟುವಾಗುಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ. व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः. स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः. स्वस्ति नस्ताख्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भोगिष्ठं ते नम भुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्। आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम्। दोग्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः। पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः। सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषदयः। पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः। स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। नमस्ते। Beautiful. See, we are in the Agnishtoma sacrifice. We have covered have covered the two sections. Now today we are at the 1-3-14, the last Anuvaka of the Agnishtoma mantras, and we have made sufficient preparation. Vedinirmanam, Yuparohanam, Yupanirmanam, and Somavalli purchasing, and victim being brought and tied to the sacrificial post, and making a prayer for the victim, saying that it is going to be a representative to all the respective gods as the human from the human world, so that the gods, highly pleased, will be able to grant whatever purposes for which the yajna has been organized and conducted, ahutis are being given, and so on. So we have been going through all that knowledge, because yajna is not an ordinary thing. Because anything you want to obtain, ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನಿ ಆಸನ್ ತೇಹನಾಕಂ ಮಹಿಮಾನಃ ಸಚಂತೆ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯಾಃ ಸಂತಿ ದೇವಾಃ is Purusha Suktam, and this mantra is elaborately under employment. Whenever you invite the gods for your Vratacharana or to your own purpose, that is one thing. But when you cannot keep them in our house. The ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಉಪಚಾರಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. And we have got to be really careful. That's why usually on the same day we make Udvasana of the god, of the Ganapati, Gauramma,
Mahalakshmi, etc. Today it is advised. This is Margasira Marsha, Shukla Paksha, Chaturthi, Guruvaram, and many people call it as a Lakshmi Varam. It was said that in some Purana, Padma Purana, or so, that the Margasira Masadalli ಬರುವ ಗುರುವಾರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರ, ಇಂದಿರಾ ವಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ದಿವಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೇನು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ chose only the Guruvara of Margasira Masa, something like our Krishna saying, ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ, ನಾನು ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ, ఎందుకంದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪಾತ್ವೇ leading to spiritual heights and Brahma or Brahma Gati and Brahmaikyam. So that's why it's a very interesting thing that we are having all that. And today is Lakshmi Varam, and therefore we are trying to, and see, Lakshmi is the Sampada. And in fact, you observe, why should you perform yajna? Dharma is okay. How many people are adhering to the dharmas? Yani, see, that's why Vishnu Sahasranamದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಧರ್ಮರಾಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ, ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನಶೇಷೇಣ ಪಾವನಾನಿ ಚ ಸರ್ವಶಃ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ಶಾಂತನವಂ ಪುನರೇವಾಭ್ಯಭಾಷತ ಅಂತ. ಸೊ ಶ್ರುತ್ವಾ ಧರ್ಮಾನಶೇಷೇಣ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮಗಳು. ಅವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಲ್ ಧರ್ಮಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ದೆನ್ ಹಿ ಪುಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಅಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ ಧರ್ಮಾಸ್ ಆರ್ ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರವಂತ ಪರಿವಾಚಮಾಸತೆ. ಈ ಪವಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್, these yajnas, homas and pujas and vratas and pradakshinas and tirthayatras and nadi snanam, samudra snanam. Okay. Oh God, in our Hinduism, there are so many modes or modulus through which you are going to have punyam. ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತ ನಮಗೆ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು, ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್, ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡೈ. ಯು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಸುರೀಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಜಗತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಈಸ್ ಯಜ್ಞ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಟ್. And even Bhishmacharya also told, as an answer for Kimekam Daivatam Loke, and ಯಾವುದು ದೈವತ, ಯಾವುದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏದು ಪರಾಯಣವು, ಯಾವುದು ಗೋಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ questions, 4-5 questions being posed by Dharmaraja on behalf of all people, then Bhishmacharya was very happy, he said. So Narayana Smriti, Vishnu Smriti, Nama Sankirtana, Yagera, all these things will make you really relieved of so many doshas and all you will get. Because Artho, that's why in the end, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Arjuna ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ದೆನ್ he will say that. And what is the way out? ಸೊ ಏಕೇನ ಶ್ಲೋಕೇನ ಸ್ತುತ ಏವನ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏಕೇನ ಶ್ಲೋಕೇನ ಸ್ತುತ ಏವನ ಸಂಶಯ. ವೆನ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಒನ್ ಶ್ಲೋಕ, ರಿಸೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, that will enough to give you relief from all doshas. Anyway, like that we have been knowing that yajna is a dharma, yajna is a phalaprapti, yajna is a sambhuta samutthana. Yajna is a cooperative enterprise. Yajna involves manpower, money power, and social power, and divine power, etc. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ.
Now in this 1-3-13 Anuvaka, we see at the end of it, we have noted acknowledgement of happiness and thanks to Agnideva. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತ್ವಮಗ್ನಿ ರುದ್ರೋ ಮರುತು ಅಂತ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್, ತುಪ್ಪ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ఇదంత చేశారు, చాలా సంతోషము. అండ్ కానీ దాని జతకు ఇది కూడా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. యూ డూ దిస్ ఆల్సో, దట్ విల్ బి సంపూర్ణం ఫర్ అస్. అండ్ సంపూర్ణ ఆరోగ్య, సంపూర్ణ సౌభాగ్య, సంపూర్ణ భాగ్య we have got to obtain so that there won't be any kind of lacuna or shortcoming. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1-3-13-2 ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಕಾರ್ಷಿರಸಿ ಅಪಾಪಾಮೃಧ್ನಂ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಉಚ್ಛಿತ್ಯ ಉನ್ನಯೇ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ವಿಚರಸೆ ಉನ್ನಯೇ ಸಮುದ್ರಸ್ಯ ಓಚ್ಛಿತ್ಯ ಉನ್ನಯೇ ಕಾರ್ಷಿರಸಿ ಅಪಾಮಪಾಮೃಧ್ನಂ ಅಂಡ್ ದೇವೀರಾಪೋ ಅಪಾಂನಪಾತ್ ಊರ್ಮಿಹಿ. ಸೊ ಆಪೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಆಪೋ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಲವಾಲ ಅಥವಾ ದಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವರುಣ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರುಣೀಸ್ ಈ ಸಮುದ್ರಂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅಘಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಶವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಶವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶವರ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ಶವರ್ ಈಸ್ ಎ ಅಘಮರ್ಷಣ ಆಕ್ಸೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಯು, ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವಾಶ್ ಅವೇ. So when you recite the mantram, internal purity is established. When you use cosmetic soap or some other all that things, then it's only outer dirt of the body is being removed. So inner and outer ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಅಘಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವರುಣೋಪ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವರುಣೋಪ ಅಘಮರ್ಷಣ ಅಂತ. ವರುಣ ಈಸ್ ಅಘಮರ್ಷಣ. And Varuna is Agni only, because Agni is the Samudra is the seat. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮಗ್ನೇ ಪೃತ್ಸೋ ಮರ್ತ್ಯಮಾವೋ ವಾಜೇಶು ಯಂ ಜುನಾ ಸಯಂತ ಶಶ್ವತೀ ಈಶಃ. ನೋಡಿದ್ರ, ಓ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಸಿ ಮರ್ತ್ಯಂ ಪೃತ್ಸು ಅವಹ. Agne yam martyam. Yam martyam is that man or that sacrificer, that sponsorer of the sacrifice who has conducted or organized, that fellow, he is being, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿ, ಪೃತ್ಸು ಅವಹ. ಮರ್ತ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಟಲ್. ದಟ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಹೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯಜ್ಞಾಸ್, ಹಿಮ್, ಓ ಅಗ್ನಿ, you have protected him in the wars or in the life fightings. See, life is not smooth running. Life is full of ups and downs, but we have to pick up a lot of power of tolerance. ಈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು, ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಹನಾಭವತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೃತ್ಸು ಮರ್ತ್ಯಂ ಆವಾಹ ವಾಜೇಶು ಯಂ ಜುನಾ. ಯಾರನ್ನಾದರೆ ಮಾಡಿದೆಯೋ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವರ್ ಎಂಥ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ 1-3-14-2 and we have already covered that Agni is Rajantamadhvarasya. ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರಗುಂ ಹೋತಾರಂ ಸತ್ಯೇಜಗುಂ ರೋದಸ್ಯೋ ಅಗ್ನಿಂ ಪುರಾತನಯಿತ್ನೋ ಅಚಿತ್ತಾಧಿರಣ್ಯರೂಪಂ ಅವಸೇ ಕೃಣುಧ್ವಂ. ಸಿ ಅವಸೇ ಕೃಣುಧ್ವಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ for which you are making prayer to Agnideva.
ಸೊ ಅವಸೇ ಕೃಣುಧ್ವಂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ನಿರ್ಹೋತ ಮೀನ್ ಅಗ್ನಿರ್ಹೋತ ನಿಶಸಾದ ಯಜಿಯಾನ್. ಅಗ್ನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಅ ಯಜಿಯಾನ್. ಯಜಿಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ದಿ ಟು ಬಿ respected or revered in the yagnas and in all religious in all religious and austerities. ಎಲ್ಲ austerities ಅಲ್ಲಿ we'll just try to praise him. Secondly, look here that ಅಧ್ವರ ನಿಶಸ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಗ್ನಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಜನೀಯ ಅಗ್ನಿ ನಿಶಸಾದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತು ಉಪಸ್ಥೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ತಾಯಿಯ ಲ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರಹ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್, ದ ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇರಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಬಟ್ ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಮದರ್ ಆಗಿರುವ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥೆ ಮಾತು ಲೋಕೆ ಸುರಭಾವು ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುವ, ಹೈಲಿ ಯಂಗ್. ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗ್ನಿ ಆಸುಸುಕ್ಷಣಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಸುಚಿ ವ್ರತದಮಸ್ಸುಚಿ ವಿಪ್ರಸ್ಸುಚಿ ಕಹೆ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ there is a lot of literature, plenitude of mythological details about Agni. Agni itself is a big subject. There are 2-3 volumes of published by the Motilal Banarsidass people. If you are interested, you can go and ask for the Agni volume. 2 volumes ದೊಡ್ಡ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ, 5,000 rupees ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಪುಸ್ತಕ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ somehow things have not, because they were ready to give us rebate. Supposing if you go to Motilal Banarsidass, tell our name, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, mostly I don't know now who is the manager of that Motilal, but they will definitely give you some discount when you buy that Agni book. Because Agni book ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ you have got complete, most very great knowledge about Agnideva, because you know Agnirhota, Agnihi Rajantamadhvaranam and Agnaye Brihate Nakaya Swaha. ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೆ ನಾಕಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಗ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೋಗ್ತಾನಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಗೋ ರೈಸ್ ಆಸ್ ಹೈ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಈ ನಾಕಲೋಕ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಈವನ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲಗಳು ಮೇಲೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾ, ಹಿಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ which are again named different colors, and antha tongues in the he accepts the ghee, and that's why vasordhara ಮಾಡುವಾಗ, ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ you can see the Agni's happiness. ಆ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಹಾಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಂಚಮೇ ಮಯಶ್ಚಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚಮೇನು ಕಾಮಶ್ಚಮೇ ಕಾಮಶ್ಚಮೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಸೋರ್ಧಾರ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೌಂದರ್ಯಹರಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಸನ್ನವರು, ಆರ್ ಮಹೇಶು, ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಚಾರ್ ಅವರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪೋ ವೆನ್ ವಸೋರ್ಧಾರ ಹೋಮ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಹಬ್ಬ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪೂರ್ಣ ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಿಂದ ನೆಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಮಚ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಹೋಮಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಡನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪ್ಡ್ ದಿ ವಸ್ತ್ರಾಸ್, ಸೀರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ in ghee, and as the ghee was dripping down, that is slowly let into the fire. ಆವಾಗ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಗ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಜ್ವಾಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿ ಮಚ್
taking care whenever you do that kind of wholesale offering of tuppa to the great god Agni. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ ನಿಶಸಾದ ಯಜೀಯಾನ್ ಉಪಸ್ಥೆ ಮಾತು ಲೋಕೇ ಸುರಭಾವು. ಸುರಭಾವು ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ energy for all the weak people, namely the gods. So, Agne, Surabhavu, Loke, Yuva, and Kavihi. Kavi andre wise person. Krantadarsihi Kavihi. And Kavi is one who has got the power to imagine that what ordinarily people cannot imagine. So, imagination alli, a kalpana ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ the ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ they excel very much. For example, Kalidasa is a great kavi because it is said kavi pura kavinam kadana prasange kanishthikadhishthita Kalidasa ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಳಿದಾಸ ಕವಿಗಳ ಎನ್ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3 ಆ ಥರ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಧಿಷ್ಠಿತ ಕಾಳಿದಾಸ. ಸೊ ಕನಿಷ್ಠಕ ಹೆಸರು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಮುಖ್ಯ ಕವಿ ಇಸ್ ಕಾಳಿದಾಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಅನಾಮಿಕ ಸಾರ್ಥವತಿ ಬಭೂವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಮಹಾ ಕವಿ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಅವು ತನ್ನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ ಇನ್ 7th act, he describes the state or the condition and the happiness and the kind of penance that the ಋಷೀಸ್ do in the ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೇಟು. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಹೋಗೋದು ತಪಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ತಪಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಣಾನಾಮನಿಲೇನ ವೃತ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ವೃತ್ತಿ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಜಪಂ ಅಂಡ್ ಪಾರಾಯಣಂ ಇನ್ ದಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೇ ಅಂಡರ್ನೀತ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಥ ಡಿಸೈರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಟ್ರೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಜಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಬುಧ ಸ್ತ್ರೀ ಸನ್ನಿಧೌ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ವುಮೆನ್. And they will come, actually Indra will send celestial women or them to tempt and spoil the tapas of those people who do tapas then, but they don't get any kind of change in them. That's why they are so deep in their indri nigraha ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಗತಿ, ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬೈ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆವಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್. ಇವನ್ ಪುಣ್ಯಾವಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್, ವೆನ್ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಕ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್, ಆವಾಗ ಆ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಫಸ್ಟು ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಮಿತಿ ಭವಂತೋ ಬ್ರುವಂತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮರು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುವಾ ಕವಿಹಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪುರು ನಿಷ್ಠ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್, ನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಪುರು ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ
At all those places, Agni is present. And Agni in Vedas, Ganapati in the Puranas. ಸೊ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿ ಗುಂಹವಾಮಹೇ ಅಂತ ನಾವು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮೀಳೆ ಪುರೋಹಿತಂ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆವಾಹನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯೇ ಗೃಣಾನೋ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಯರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಪೂರ್ಣಿಷ್ಠ ವೀತಯೇ ಗೃಣಾನಃ ಹವ್ಯದಾತಯೇ ಅಗ್ನೇ ಆಯಾಹಿ. ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. I don't think you should read translation, because all vernacular languages are very much friendly with the Sanskrit language. And ಆದಮೇಲೆ now we go to the 1-3-14-2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓದು, ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಓದ್ತೀರಾ? ಋತಾವಾಧರ್ತ ಋತಾವಾಧರ್ತ ಕೃಷ್ಟೀನಾಂ ಉತ ಮಧ್ಯ ಇದ್ಧ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಋತಾವಾಧರ್ತ ಕೃಷ್ಟಾನಾಂ ಉತ ಮಧ್ಯ ಇದ್ಧ. ಸಾಧ್ವೀಮಕರ್ದೇವವೀತಿಂ ನೋ ಅದ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಂ ಅವಿದಾಮಗುಹ್ಯಾಂ ಸ ಆಯುರಾಗಾತು ಸುರಭಿರ್ವಸಾನೋ ಭದ್ರಾಮಕರ್ದೇವಹೂತಿಂ ನೋ ಅದ್ಯ ಅಕ್ರಂದದಗ್ನಿಃ ಸ್ತನಯನ್ನಿವದ್ಯೌಃ ಕ್ಷಾಮ ರೋರೇರಿಹಾತ್ ವೀರುಧಃ ಸಮಂಜನ್ ಸದ್ಯೋ ಜಜ್ಞಾನೋ ವಿಹೀಮಿದ್ಧೋ ಆಖ್ಯಾದ ರೋದಸಿ ಭಾನುನಾ ಭಾತ್ಯಂತಃ ತ್ವೇವಸೂನಿ ಪೂರ್ವಣೀಕಾ ಹೋತರ್ದೋಷಾವಸ್ತೋಃ ರೇರಿರೇ ಯಜ್ಞಿಯಾಸಃ. Actually, these mantras are repeated in any homa. ಏನು ಹೋಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವಾಗ we just describe the qualities and the greatness of Agni, and then Agni gets pleased, and when you call him, he will definitely oblige to come instantaneously to the venue. Something like Ganapatim Avamahe, Agnim Havamahe. This is all some of the things that you can see. Actually, when you are seeing this, you are extremely happy. Agni is extremely happy. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. We are so happy when Agni is being praised, and we are also happy like that. So what is the compliment he is giving here? You see, he is the Rutavadharta. I think he is one who is the sustainer of all the Rutam, Satyam, Danam, Tapaha. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಸಪೋರ್ಟು ಕೊಡೋರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್, ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅವರದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ನ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಎನಿ ಉಪಕಾರ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಋತ ಏದಿಯೋ, ಸತ್ಯವೇದಿಯೋ, ಆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಲಾವನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋವನು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಟಾನಾಂ ಮಧ್ಯ ಇದ್ಧ ಉತ. ಉತ ಮೀನ್ಸ್ and he is being enkindled at the places where there is going to be Krishta. Agricultural operations ಅಂತಾರೆ. ಕೃಷ್ಟಂ ಮೇ ಅಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ. ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ನಾವು ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೃಷ್ಣಪಚ್ಯ ಅಂದರೆ
ದಿ ಕಲ್ಟಿವಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕಲ್ಟಿವೇಷನಿಂದ ಬರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸು. ಅಕೃಷ್ಟ ಪಚ್ಯ ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು, ನಾಟ್ ಮಚ್ ನೀಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಕೃಷ್ಟ ಪಚ್ಯಗಳು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇದಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಸೊ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣೀನಾಂ ಮಧ್ಯ ಯುದ್ಧ ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಂಡಲ್ಡ್. Kindling means giving life for that. So Krishtinam Madhya Iddha Uta andre artha. Not only Agni is the Rutavadharta and also Iddha. And Sadhvi Makaha Devavitim no Adya. So he is one who makes our your yajna successful. ಆ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಗ್ರೋತು, ಕಂಪ್ಲೀಷನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಯಜ್ಞಶಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪಾಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೆರ್ ಆರ್ 3 divisions mainly. One is Havyagni, then Amadagni, then Kravyadagni. The Agni who accepts all the ahutis to the gods, and that is called as Ahavaniyagni or Havyagni. Because Havyagalneಲ್ಲ ತಗೊಂಡು, that's why he is called as Havyavat. Or Havyavat is or Havya, he is one who conveys all the offerings to the respective gods. ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಆಮಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಬರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ಪ್ಸಸ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಮಟನ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೆಶ್, ಅದು ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ರವ್ಯಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕವ್ಯಾದ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ನಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. ಶ್ರಾದ್ದ ಇಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಡುಗೆಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆ ದಿವಸ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶುಚಿತ್ವ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ we make Agni little transited into the purpose for which you want to use him. So that's why Akran and then next one is Jihvam Guhyam Avidama Yagnasya. So Agniya Jihva ಇದೆಯಲ್ಲ, tongue or that which is able to Avidama, we are able to note down that. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರುವ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವ ಟಂಗಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಯುವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟೀಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಭಸ್ಮಾಂತಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಮ ಆದಮೇಲೆ, ಏನು ಸರ್ವ ಆಹುತಿ ಹುತಾ ಭವೇಯು. ನಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಹುತೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಹುತೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಭಸ್ಮ. ಸೊ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹವ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ಯಜ್ಞ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ ಆಯುರ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸ ಆಯುರಾಗಾತು ಸುರಭಿ ವಸಾನೋ. ಈ ಸುರಭಿಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಧೇನು, ಓನ್ಲಿ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರುವ ತುಪ್ಪದಿಂದ
ಅವನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಯುಹು ಕೊಡಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ, ಲಾಂಗ್ ಲೈಫು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟು ಅಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ನೀವು ಏನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಬಾನೆಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಟ್ಸು ಧುಮಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪುಟ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಎ representative, or Agni is the embodiment of all prosperity in the world, to all beings in the world. Either it is a tree or a mountain or a river or a man or an animal, ugly, to all of them, he is one who gives you ayuhu. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮುಕ್ತಿ, he says, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವವು ದುರತಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದುರತಿಕ್ರಮವಾಗವನ್ನು ನೀವು ತಪಸ್ಸಿಂದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹು ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಅಗ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಸುರಭಾವು and ಭವಸಾನಃ and ಭದ್ರಾಂ ಕರ್ದೇವಹೂತಿಂ ನೋ ಅದ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ದೇವಹೂತಿಯನ್ನು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ. ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಅಗ್ನಿ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ completely sanctified and purified and blessing. That's why we say Kalyanadbhuta Gatraya Kamitartha Pradayine Srimad Venkatanathaya Srinivasaya Mangalam. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ? ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗುರುವಾರ ಅಲ್ವಾ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸಂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸಂ? ವೈಕುಂಠಂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸವೇ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ, ರಾಮನಿಲಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ವಕುಂಜ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಹೌಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಬೈ ನಾಮ್ ಬೆಲ್ವಾರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಲ್ವಕುಂಜ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. So I don't know now, long back. So Bilva Kunja, you can imagine, Bilva is the desired, most likely to ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಬಿಲ್ವ ಕುಂಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಭದ್ರಾಂ ದೇವಹೂತಿಂ ಅದ್ಯ. ಸೊ he would move that. And moreover, as a part of positive response or showing out the happiness, ಅಗ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಕ್ರಂದದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತನಯನ್ನಿ ವದ್ಯೌಹು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಮೋಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾವುದು? ಮಿಂಚು. ಅಂದರೆ ದಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಯಾವಾಗ ಸ್ತನಯ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್, ರಂಬ್ಲಿಂಗ್. ವೆನ್ ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಗರ್ಜನ. ಸ್ತನಯನ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಜನ, ಮೇಘ ಗರ್ಜನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಅದು ಬಂದರೆ ಅಕ್ರಂದದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತನಯನ್ ನಿವಜ್ಜೌಹು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ಸು, ಲೈಟ್ನಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ, ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಲಶ್ರುತಿ ಆರ್ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಗ್ನಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಟು ಯು that something good will happen. You can see this well portrayed by Valmiki Maharshi in Ramayana. You know, in Yuddhakanda,
Indrajit, as he was doing war, Indrajit with Lakshmana, finally, at the penultimate point, he knew that he will lose the war. So he disappeared and wanted to perform Nikumbhala Yagam. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕೇಮ್ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಷಾಮಾ ರೇ ರಿಹತು ವೀರುಧ ಸಮಂಜನ್. ಸೊ he has stopped giving problem to the earth, and he was trying to make the earth sujalam suphalam ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ರೇ ರಿಹತು ಅಂಡ್ ವೀರುಧ ಅಂದರೆ ಟ್ವಿಗ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು, ಹೆರ್ಬ್ಸು, ವಾಟರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ he is trying to improve them. And again, sadyo jagnano vihim iddha ಅಕ್ಷತಾರೋದಸಿ ಭಾನುನಾಭಾತಿ ಅಂತಃ. ಕೊನೆಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವನು ಸೂರ್ಯನ ತರಹ, ಸೂರ್ಯೋ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಾಹ, ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ and Agni upon the earth, Surya in the heaven, and both in between are there. That's why Agni illade Jivana kashta, Surya illade Jivana kashta, but both are energy sources. Adukosara Bhanuna Bhati. Ultimately, Rodasi andre Dyava Prithvi called as the Rodasi. Earth and heaven put together is given by the term Rodasi. And ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ದಹ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಿಂಡಲ್ ಅಗ್ನಿ, ಆ ಅಗ್ನಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಹೋಮಗಳಿಂದ, ಪೂಜೆಗಳಿಂದ, ಆಹುತಿಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಹಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಜಮಾನ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಲಿ in the sky. So Agni is Surya, Surya is Agni, and Tveva Suni Purvanika. So he will not only he will shine forth like sun in the sky, he will also bestow whatever desire fulfillment you want, or Yajamana wants, and or Yajamana Parivara wants. So normally the Yajna performer will be a Raja, royal. That's why it's called royalty and also priesthood. So Brahmakshatram, ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರರು, ಪರ್ಫಾರ್ಮರು, ಅಫಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ ಪಾತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ ಪಾಂತು ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಆಹುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ಪರಮಾತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಹುಡ್, ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಪಾತು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಆಮೇಲೆ ಛತ್ರಂ ಪಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರಾಗಿರೋರು ಆಗಿರುವ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಥೌಟ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸಪೋರ್ಟ್. ವಿಥೌಟ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್, without Brahmins, the Kshatriya is not supported. Therefore, in Yajurveda, you are going to come across that mantra, Yatra Brahma cha Kshatram cha Samyancha Usaradasada Tam Punyam Lokam Pragnesham anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. I just want to go into that world where there is committee, friendship, and love, and affection, and cooperation between the king and the Purohits, learned people. That's why the kings used to have the Vidvat Sabhas and Kavis in their court. Krishnadevaraya, our Karnataka king, was one who had ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭುವನಂ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು he was able to patronize so many poets. So that's why Tvambasuni Purvani. And next mantra, I hope you understood. Now, again, again we have got one more. Hotardosha vastore rire yajnaya saha
ಸೊ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಹೇಳಿ. ಹೋತರ್ದೋಷ ವಸ್ತೋರೇರಿರೇ ಯಜ್ಞಿಯಾ ಸಹ ಕ್ಷಾಮೇವ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಗುಂ ಸೌಭಗಾನಿ ದಧಿರೇ ಪಾವಕೆ ತುಭ್ಯಂ ತಾ ಅಂಗಿರಃ ಅಂಗಿರಸ್ತಮ ವಿಶ್ವಾ ಸುಕ್ಷಿತಯಃ ಪೃಥಕ್ ಅಗ್ನೇ ಕಾಮಾಯ ಯೇಮಿರೇ. So this is what importantly you should note down, that ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ importance and priority for the presence and the blessings of Agni. See, that's why ultimately it is given that in this ಕಾಮಾಯ ಅಗ್ನೇ ಏಮಿರೇ, ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿದೇವ, ನಿನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಆಹುತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ಯು all other gods who have got to be appeased, all of them have been brought forth because of your support and cooperation. And so, if at all they want to fulfill their desires, Agni is the medium. So, mama upatta samasta durita ಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಅಗ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ರೈನ್, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡರ್ಟಿ ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ, ವೈ ದಿರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ರೈನ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ದಿ ಡರ್ಟಿ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಜೋಕ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ರೈನ್ ಕಮ್ಸ್, ದಿ ಎಂಟೈರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಮಂ ಮೇ ವರುಣ ಶ್ರುತಿಹವ ಮಧ್ಯಾಚ ಮೃಡಯ ಅಂತ ವರುಣದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಹೂ ಇಸ್ ವರುಣ? ಅಗ್ನಿರ್ವರುಣ, ವರುಣೋ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋಟ್ ದೋಷಾವಸ್ತೇರಿರೇ ಯಜ್ಞಿಯಾ ಸಹ ಹೋತಃ. ಈ ಋತ್ವಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪಗಳೇ, ವಾಟ್ ಡೂ ದೇ ಡೂ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೋಷಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಯಜಮಾನ, ಆಲ್ ದಿ ದೋಷಾಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ by him, and when they attach themselves to the reverence of the Agni and performance of the Homa Yajnas, they will be not touched. They will not be touched by the enemies or by the doshas, and dosha nivarana would also take place. Durita nivarana also takes place. So we have got that kind. We do a lot of punya karmas. By nirdoshatvam, we have got to acquire dosharahitya, paparahitya, karma reducing the karma, and all these things should happen to us. Yavagagate yajniyasaha, when you are attached to the religiosity, performance of yajnas and revering the elders. So Saundarya Shankaracharya gives you in 27 sloka all of them. Yakendre, you see, punyena bhavati, kvachitapicha punyena bhavati. See, satam sangaha kvachitapicha punyena bhavati. Kalidasa says, so sadbu means sat kshetra darshana, sajjanara sahaya or sajjanara sneha or darshana will take place only out of punya only. Punya ilde idre ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಭುವನಾನಿ ಕ್ಷಾಮೇವ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಗುಂ ಸೌಭಗಾನಿ
ದಧಿರೇ ಪಾವಕೆ ಸೌಭಗಾನಿ. ಭಗ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸೌಭಗ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೀವೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ 1 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸೌಭಾಗ್ಯ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಸಾಲ ತೀರೋ ತನಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ತೀರುತ್ತೆ? ನಾವು ತೀರೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಆರೋಗ್ಯವಾನ್ ಅಂತ. ದಂಡಿನ್ ಇನ್ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ, ಆಸೀದ ಶೇಷನರಪತಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಏನು ಅಂದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಆ ತರಹ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೌಭಗಾನಿ ಪಾವಕೆ ದಧಿರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಗಿರಹ ತುಭ್ಯಂತಾ ಅಂಗಿರಹ ತಮವಿಶ್ವಾ ಸುಕ್ಷಿತಯ ಪೃಥಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಕಾಮಾಯ ಏಮಿರೇ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಕಾಮಾಯ ಏಮಿರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ desire fulfillment, appeasing and revering Agni, but we also want to get that under our experience. We have to get that under our experience. That's the most important thing. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ? ಆ ಕಾರಿನ ಉಪಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅವಾಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದರೆ ಗುಡ್. ಅದು ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಸೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಸ್ಯಾಮ ತಂ ಕಾಮಂ ಅಗ್ನೇ ತವ ಊತಿ ಅಸ್ಯಾಮ ರಯಿಗುಂ ರಯಿವಃ ಸುವೀರಂ ಅಸ್ಯಾಮ ವಾಜಂ ಅಭಿವಾಜಯಂತೋ ಅಸ್ಯಾಮ ಜುಮ್ನಂ ಅಜರಾ ಜರಂ ತೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಯವಷ್ಠ ಭಾರತಾಗ್ನೇ ಜುಮಂತಂ ಆಭರ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರ. ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ PhD degrees from Bombay University and other universities just working on the science of sacrifice. Actually, the topic of science of sacrifice begins from the Brahmanas, because there are many more inklings and suggestions and source material in the mantras themselves of the Samhitas. So ಸಂಹಿತೆಗಳು, ವೇದ ಸಂಹಿತೆ, ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ, ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸೆನ್ಷನ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಜ್ಞಾನಂ. ಸಿ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಹಿ ಕೈವಲ್ಯಂ ನತು ಅನ್ಯಥಾ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೈವಲ್ಯ ಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನ ಏವ ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್. ಎಷ್ಟೇ ಮುಂಡೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ you have to leave any and every comfort and luxury that you make in this world. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಗೈನ್ ಓನ್ಲಿ ನೈಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಬಟ್ ಟು ಡೂ? And most of the time you remain in the drawing hall where TV and all equipment is there and where sofa TV is there. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ and again the kitchen also must be also very wide and spacious. ಆದರೆ ಕಿಚನ್ ಹತ್ರ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಹತ್ರ ಪೀಪಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕಾನಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಹಂಗಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ನೇ ತವೋತ್ಯಸ್ಯ ಅತ್ಯಾಮ. ಸಿ ಅಗ್ನೇ ಕಾಮಂ ಅಸ್ಯಾಮ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಸೈರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್. ಒಂದು ಅಸ್ಯಾಮ ರಯಿಂ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್
ಸಿಂಗಪೂರ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೌಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸ್ಯಾಮರಯಿಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ರಿಚ್ನೆಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಸುವೀರಂ ರೈವಹ ಅಸ್ಯಾಮ. Not only we are to be rich, but also our own children, our own progeny, our own people, ಅವರು ಕೂಡ ಧನವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. Some society is there. If there are people, small societies are there, communities. If there are poor people, the rich people will support the poor people and try to equalize the economic status of the community. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೀಪಲ್ ಗ್ರೋ ಕಮ್ಯುನಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ತರಹ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇರಲಿ, ವಸುಧೈಕ ಕುಟುಂಬಂ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ. ಬಂಟ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಚ್ ಅದರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಪಂಜಾಬೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ದೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ರೈವಹ ಸುವೀರಂ ಅಸ್ಯಾಮ. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನೇನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಂದರೆ ಅವಾಜಂ ಅಭಿವಾಜಯಂತಹ ಅಸ್ಯಾಮ. ಸಿ ವಾಜಂ ಅಭಿವಾಜಯಂತಹ ಅಸ್ಯಾಮ. ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವಸ್ತೂಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್, ದೆಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ 4 ಸೀಟರ್ ಇದೆ, 8 ಸೀಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ಅಭಿವಾಜಂ. ಟು ಗೆಟ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಯುವರ್ 4 ಸೀಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ 8 ಸೀಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಭಿವಾಜ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ಸು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಹಲೋ. So I'm sorry. Here we have got, I will come to the coming Abhivajam and also Jumnam Ajaramte. So Ajaramte. And then we want to have also that. On the other hand, it is also a prayer to Agni that he should also be very much prosperous because of your pujas. And therefore we make a prayer, Yavishtha ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದ್ಯುಮಂತಂ ಭರಭಾರತ ಅಗ್ನೇ ಆಭರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ so many positive desires, and you are the source to provide us all these desire fulfillment, and therefore you are the best. Yavishtaha, you are the Sreshtaha. And therefore, because you are a Sreshta, we want to obtain, Hey Bharata. See, Agni is called as Bharata because Bha andre Kanti, Rata andre interested. So Surya Bhagavan Ratra, nobody can compare the brilliance that of Agni and then Surya Bhagavan. That's why we make prayer, Agne Varchaswan, Varchaswan,
ವರ್ಚಸ್ವಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ ಅಗ್ನಿರಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಗ್ನಿರ್ವಾಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋವಾನ್ ಸೂರ್ಯೈವ ಭ್ರಾಜೋವಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯವಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ. ನೋಡಿದಿರಾ, ವೇದ ಲಡ್ಡು ಬಾಬು ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್. ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೇಡಿದರೆ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿವ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್. ಸರ್ವೋ ಹ್ಯೇಷ ರುದ್ರ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಿಗೆ ಮೀರಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೈಶ್ವರ್ಯೇ ಸ್ಥಿತೋಪಿ ಪ್ರಣದ ಬಹುಲೇಪಿ ಯಸ್ವಯಂ ಕೃತ್ಯವಾಸಾಹ. ಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಯಾವಾಗನ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕುಬೇರ ರುದ್ರನ ಭವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಬೇರ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಶಿವ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಶಿವ. He is just described, Kalidasa tell him as the Sakha of Shiva. Dhanapati is the Sakha of Shiva because yavagana sala keltanu, sahaya keltanu, but neither Kubera will go to Rudra for want of money, nor Rudra will come to Dhanapati, Kubera for sala or anything like that. Therefore, both of them are really rich and prosperous and executive ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಲೇಟರ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜುವಂತಂ ಆಭರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಪ. ಆಭರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ. ಭರ ಈಸ್ ಟು ಬೇರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ದ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆಯವರಾದರೂ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಬೇರರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಆ ಬೇರರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೇರರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವುದು ಜುಮಂತಂ ಆಭರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. And we'll go to the next one. So, Puronavakya or Yajas and all these things at the conclusion of one particular rite, Ishti, is a mark that we are going to submit all our prayers to them. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahabhijyankaravavai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम तत्सत्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्रीवासुदेवार्पणमस्तु. श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु. ओम श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. ओम तत्सत्. हरि ओम. नमस्ते गुरु. नमस्ते. Probably you have noted that ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಠ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂದರೆ